Welcome back your offline classes for FUC second year arts. I hope you already watched first chapter videos. I shared 10 videos for first chapter. Okay. This is second chapter, elections and party system in India. Elections are foundations or a backbone of a democracy. Without elections, democracy will become meaningless. See, elections are strengthened to the democratic setup. This is continuous process. Without conducting any elections in a democratic system or a democracy, no one can getting any rights and liberty to participate in the power sharing or administration in the country. Election system which creates opportunities to the all common people in the country. See, we have already saw many more elections from parliament to village republic or gram panchayat level. Education is not mandatory. Property is not mandatory. Color, caste, religion, they are not mandatory to participate or contest in the election. We are all free to contest. We are all free to cast our vote to anyone. As your interest, you can cast your vote to the. See, elections, according to Professor Willoughby, what he expressed about the election system, in the popular government of a representative type. See, representative type of government is already popular government. We can't see in monarchy, dictatorship, the popularity of representation of representative in the election. See, and the electoral branch may be viewed as a foundation upon which the whole structure of the government is erected. See, the election which is showing the structure of the government or a working system of the government, how we elect our representative. After election, a representative, how they functioning for the country or functioning for the people, what are the responsibility, what are the duties, what are the rights after election of the elected the member. For the reason we elected a representative to fulfill our requirements. 5-year chosen representative to the parliament or a state legislative assembly or a gram panchayat or a corporations for the reason fulfillment of requirements. That is a duty or a responsibility to fulfill the wants and dreams or a daily things which are important to the life. For the reason we are selecting representative. Professor Willoughby said that. And H.N. Kunjru, a second thinker who expressed his opinion about election system. If your election system is not working properly, your whole society become worse. That it means free and impartial, free and
partial elections. It required actually nowadays. We are all heard and saw many more corruption scandals in the election system. See, how can you control? If you are not able to control a corruption in corruption activities in the election, then there is no use to your votes actually. So for the reason, your election system should be pure, and you give your representation to the clean-handed persons. They can only build a country. They can only provide what they promised before election. They can only fulfill clean-handed and non-corrupt people actually. For the reason, elections are more important in a democratic setup. See, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ. ಈಗಾಗಲೇ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು 1ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಭವಿಷ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡಿವಿ ತರಗತಿಯೊಳಗಂತಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರೆದು ನಿಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಗಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ತರಗತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಥವಾ ಪೀಠಿಕೆಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಇವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯದೇ ಹೋದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಧಿಕಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಒಬ್ಬನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಆಡಳಿತ ಆಗಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಅರಾಜಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ ಇದು ಜನರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರದ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟರಹಿತರಾಗಿರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಆಲಿಸಿದರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ, ಆ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಭಾರಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಅವರ ಕೆಳಗಿದ್ದವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ನಿತರೆ ಏನೇ ಆಮಿಷಗಳನ್ನ ಒಡ್ಡುವುದು, ಇವರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತದಾರರಾಗುವವರಿದ್ದೀರಿ. 21 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋರಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು 25ಕ್ಕೆ 35ಕ್ಕೆ 30ಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ಈ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಣ ವರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿವೋ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಆ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತವನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1000 ಸಾರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಜನಾಂಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ. ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಮೊದಲಕ್ಕಿದ್ದ ನಿಂತಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ, ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳು ಹೆಂಗಾಗ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ. ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ನಿಂತಾನ, ಮಗ ನಿಂತಾನ, ಮೊಮ್ಮಗ ನಿಂತಾನ, ಸೊಸಿ ನಿಂತಾಳ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಂಗಿಯರು ನಿಂತಾರ, ಮತ್ತು ಉಳಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ? ಹಂಗಾದ ಆವಾಗ ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಅಸ್ತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೈತಿ. ಹಂಗೆ ಯಾರು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು. ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವನ್ನು, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇವರೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಸಹಿತ ಹಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್.ಎನ್. ಕುಂಜರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ದೋಷಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ದೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇಡೀ ಬ್ಯಾರಲ್ನ ವಿಷ ಆಗುತ್ತದಷ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟನನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ 10 ಜನ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಐತಿ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗಾದರೂ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟೇವೆ. ಏನಂತ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು, ದೋಷಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾಕೆ ದೂರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಿಂದ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗೈತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಐತಿ,
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೀತೋ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲೋ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಡಟರಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದೇ ಅಂತ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಂದು ಆಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗೈತಿ ಇದು? ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗೈತಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಜೀವಿತಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ 5 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇದು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗಾತಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ರಿ, ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ನಿ ಅದಾವು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದಾವು, ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆದವರು ಇವರು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಅದು ಯಾಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಆದಾಯ ಅಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 100 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು ನಾವು 200 ಕೋಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಸರ್ಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದೆಪ್ಪ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು. ಮತ್ತು ಇವು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅಂಥರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಮಗಿನ್ನೂ 17 ವಯಸ್ಸು ರೀ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬವನಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬವಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮತದಾರರು ಏನದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರೇನು ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಕುಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಜನರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಯಕರು ಮಾಡುವುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗದೆ ವಿನಃ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಲ್ಲೋಬಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಾಧಾರ. ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದದ್ದುಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರಿಂದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೋ ಅದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ given opportunity to common people having a national level leadership. That is the best system. That is a democracy. That is a popular government actually. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ 2.1 ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಚುನಾವಣೆಯ
ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ. What is the meaning of election? Can you, anyone? Please. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನಾಗುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುನಾವಣೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. Election is a process which enables the eligible voters to cast their vote for the representative. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಳ. ಚುನಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. See, a meaning of election. In a modern democracy, voters are a people who are important and they are final to the election system. Without participation of voters, we can't hold any election. See? And in a general election, voter by casting their vote and choose their own representative. It may be parliament or a state legislative assembly or a local government. And also, people can decide the future of political parties. See, if they are favorable to any political party, it has a future. If they are against a particular political party, that party will become a spy. They decide the future of political parties. See, for the reason people who are most important. This is a opportunity to all voters of the country to exercise their political rights. See, this is a opportunity of democratic system to the common people. See, from village level to parliamentary level, there is no conditions, there is no restrictions. All are, both men and women also, they are all are equal before elections or electoral system in the country. Both are have equal rights to participate in the electoral process of the country. The meaning of election. Election is an English word. It is derived from a Latin word eligere. Eligere alla. What it means then actually? It means to elect or a select, elegere means to elect or a select representatives to
parliament or a state legislature assembly or a local government. In Hindi, Chunav means select or elect. See, that it means a people of the country to select their representatives to the government, that is election. Or voters of the country to choose their representatives to the government, that is election. See, don't forget this one. The root word of election is an English word derived from Latin word elegere. It means to select or elect a representative to the government. Okay. Some knowledgemen, they consider the ballot paper of election is more powerful rather than bullet. See, if you try to shoot anyone, it takes a life of a single, but you try to choose a corrupt one or try to cast your vote to corrupt one, it spoil whole country future. For the reason, a ballot paper is more powerful rather than bullet. This is the importance of election actually. Already I spoke about interest of voters. They are free to choose their own candidates, own representatives. No one can have right to control anyone. They are all free to cast their vote, choose their representative, elect their representative, select a representative to the government. We are all free in the country. Elections are foundations to the democratic setup. We are all part of election process. By through the election, the party which got a majority in the election, that able to organize or a framing government. Why? Because democracy is nothing but this is the government of majority people. A party which got a majority in the election, they can have a right to form the government. Majority party can rule the country. They are able to form the government. See, we are all under the system of universal adult franchisee. We have set up here in the country, person who complete the age of 18, he become a voter of the country. Sometimes some government trying to increase the age limitation of voting, then again they comes under stick up 18 years. 18 years is a mandatory to become a voter in the country. See. So some various countries in the world, they have adopted different type of age limitation to their voters of the country. But here in our country, 18 age is compulsory.
want to become a voter in the country. Okay? This is about meaning of election. Okay? ಕನ್ನಡದವರು ಚುನಾವಣೆಯ ಅರ್ಥ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಅರ್ಥ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಜನರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಜನರ ತೀರ್ಪೇ ಅಂತಿಮ. ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೀರ್ಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಷ್ಟೇ. ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತದಾರರು ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮತದಾರರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ. ಚುನಾವಣೆನ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು? ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ, ನಮಗೆ ವೇದಿಕೆ. ಹೌ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಟೀಚರ್. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ who are useful and elections should be held in the country. Otherwise, your political rights are meaningless. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಪದ ಏನು? ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಪದ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ, ಇದರ ಮೂಲ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಎಲೆಗೆರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯನ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲೆಗೆರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆರಿಸು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಂದಂಗೆ. ಏನನ್ನು ಆರಿಸುವುದು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು? ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇದೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಆರಿಸುವುದು, ಏನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಜನರು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಿಸುವುದು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲೆಗೆರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರಿಸು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಚುನಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಚುನಾವ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು, ಆರಿಸು. ಟು ಚಾಯ್ಸ್, ಟು ಚೂಸ್, ನಾಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆರಿಸಬೇಕು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಪತ್ರವು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ಗುಂಡಿಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು, ಹರಿತವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಬಂದೂಕು ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವನದು ಒಂದೇ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮತಪತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಾದರೆ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ದುಷ್ಟರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತಪತ್ರವು ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡಿಗಿಂತ
ಹರಿತವಾದದ್ದು, ಶಕ್ತಿಭರಿತವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗೈತದೆ, ನೋಡಬೇಕಷ್ಟು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವುದು ಇದು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷದವರು, ಓಕೆ, ಆ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿತ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಈ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು. ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿರೇನು ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಮೂಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದಷ್ಟೇ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಹಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮತದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 21ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು, 21 ವಯಸ್ಸಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, ಅದು ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ 18 ವಯಸ್ಸು. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.